अपराह्न पिला माने आजिर एई वर्चुअल क्लास को तुम मानक स्वागत। मोर नाम आराधना सामल एवं मु सरकारी प्राथमिक विद्यालय मखापड़ारे सहकारी शिक्षयित्री रूपे कार्यरत। पिला माने तम माने सब एबे मध्याह्न भोजन करके आसीथिबो नुहे? कौन खाइल? भात आ डालमा। अच्छा कहिल भात केउंथुरु हुए? चाउलरू नुहे? आ चाउल केउंथुरु हुए? धानरू। तम माने केबे सुनिच काठरू भात हबार? ताहले आमर प्राबंधिक डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र काठरू भात हबो आउ घासरू दूध हेबो वायुरू चीनी हेबो बोली काहींकी लिखिछंती। आज आमे से कथा पढ़िबा। एबे चलो पिला माने एबे आमे स्मार्ट बोर्ड को जिबा। माने आमर लेखक होउछंती डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र। से 24 मई 1922 मसीहारे भद्रक जिले जन्म ग्रहण करथिले। डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र रसायन शास्त्र जड़े प्रवीण अध्यापक थे। जड़े वैज्ञानिक भाव में अभिज्ञता को नहीं विज्ञान को जनप्रिय करने उद्देश्य से अनेक विज्ञान भित्तिक साहित्य सृष्टि करे। एगुड़िक मध्य पृथ्वी बाहर मनीष, उपग्रह, सुनार ओडिशा इत्यादि उपन्यास, उड़ंता थालिया, विज्ञान विचित्रा, विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार आदि गल्प खूब आदर लाभ कर। मृत्यु 10 जुलाई 2013 मसीह देख पिला माने से प्राय 95टी विज्ञान भित्तिक पुस्तक रचना करथिले एवं खूब सरल भाषा रे से समस्त बुझी पारिया भली विज्ञान को से लिखिथिले। तांकर रचित मुख्य पुस्तक गुड़िक है पृथ्वी बाहर मनीष। तुम मैंने एवं कहूली दैव दौड़ी मनीष गाई यहाँ आत्मकथा, सुनार ओडिशा, उड़ंता थालिया, कृत्रिम उपग्रह। से विज्ञान एवं साहित्य पाई पुरस्कार पाइथिले। कलिंग सम्मान पाइथिले 2011 मसीह। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1986 मसीह एवं ओडिशा विज्ञान प्रचार समितिर से प्रतिष्ठाता सदस्य। ताहले आमे एई प्रबंधटी आधुनिक विज्ञान मनुष्यर आवश्यकता पूरण पाई नुआ नुआ उपाय चिंता करबा सह आश्चर्यजनक उद्भावन करि पड़थवा उल्लेख करा जायछि। ए प्रबंध रे आमे देखिबा जे आधुनिक विज्ञान वर्तमान विज्ञान मनुष्यर आवश्यकता पूरण पाई केमती नुआ नुआ उपाय चिंता करूछि, ता सहित आश्चर्यजनक उद्भावन करूछि। सेही कथाटा आमर प्राबंधिक एठी लिखिछन्ति। जनसंख्या वृद्धि संगे संगे खाद्य समस्या सृष्टि हेबार जो आशंका रही तार समाधान करने को वैज्ञानिक माने किपरि गवेषणा को जारी रखिछन्ति ताहा एथिरे वर्णित। पिला माने आम पृथ्वीर जनसंख्या हु एकी बढ़ी चली जाफल कि खाद्य समस्या देखा जाउछि। तेणु ताकू किपरि वैज्ञानिक उपाय रे समाधान करि हबो एवं कृत्रिम उपाय रे किपरि खाद्य उत्पादन करि हबो सेथिपई आमर प्राबंधिक एसे उल्लेख करिछि। रसायनविद मानकर खाद्य उपरे आलोचना चक्र से दिन बेस सरगरम हो उठी था। रसायनविद कहले कौन पिला माने देख आमर विज्ञान रे 3टी विभाग अछि। तो माने +2 रे बड़ा हले +2 रे तले पढिबो तो माने पढिबो। ते गोटे हला भौतिक विज्ञान जाको हम फिजिक्स कहू, आ गोटे हला केमिस्ट्री जाको रसायन विज्ञान एवं बायोलॉजी जीव विज्ञान। आमर एई डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र से कौन थे? रसायनविद थे। रसायनविद कहले रसायन शास्त्र प्रवीण, रसायनविद कहले रसायन शास्त्र प्रवीण व्यक्ति। सेमानकर खाद्य उपरे आलोचना चक्र से दिन बेस सरगरम हो उठी था। सरगरम कहले जोरदार आलोचना चली थाए। बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग आलोचना कक्ष पूरापूरी असंभव कथाटा ऊपर चली थाए दीर्घ आलोचना। बोस्टन यूनिवर्सिटी देख चित्र एटा अमेरिका रे अछि। ए बोस्टन यूनिवर्सिटी रसायन विभाग आलोचना कक्ष सबु वैज्ञानिक माने रसायनविद माने मिसिकी कौन करुथिले? आलोचना करुथिले। कहा ऊपर आलोचना करुथिले? खाद्य ऊपर, खाद्य समस्या ऊपर।
1865 ମସିହାରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ଚାଷ ସମୟରେ ହିଁ ମୌସୁମୀ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହଜିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ମରୁଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହିସାବ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 1866 ମସିହା ମଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଶେଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବଙ୍କ ପଟୁଆର। ଏ ବେଳା ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମଶାଣି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ଆର ବେଳାକୁ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଖାଦ୍ୟ ବିକଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଙ୍ଗ ଦେହୀର କର୍ମ ଚିତ୍କାର, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ସ୍ୱାମୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାଣି ତ କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା ବାପଟା ତାର ପୁଅର ଶବକୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। 1866 ମସିହା ହୋଇଥାଏ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ନାଁ ଦିଆଗଲା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏଭଳି ଭୟାବହ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଇତିହାସରେ କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଉତ୍ତରକୁ 1,80,000 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 47 ନିୟୁତ ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛିଙ୍କ ପରି ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କଲେରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେତେବେଳର ଇଂରେଜ ସରକାର 10,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରି ଯୋଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ଖରାପ ପାଗ ଓ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳପଥରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ପୋକମାଛିଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷରେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୋଟ 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ 1867 ମସିହାରେ 4 ଗୁଣା ଦାମ ଦେଇ 40,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କଲେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଏବଂ 1868 ମସିହାରେ ଧାନର ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ତ ହେଲା ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର 20 କୋଟି ପାଉଣ୍ଡ ଚାଉଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥିଲେ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ହାସଲ କରିଛି। ତମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଦେଖିଲ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଖାଦ୍ୟାଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇପାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ବିହୁନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛି ପରି ମରୁଥିଲେ ତମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିଲ। ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷର ଜୀବନ। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ କୁହ, ଶିକ୍ଷା କୁହ, ସଭ୍ୟତା କୁହ, ସଂସ୍କୃତି କୁହ, ଶାନ୍ତି କୁହ, ରାମରାଜ୍ୟ କୁହ, ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି, ରାମରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଶାନ୍ତି ବା ରାମରାଜ୍ୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ସୁଶାସନ, ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ। ନିଅଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି, ରାମରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି କିଛି ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଧେଇ ପାରିବା, ବିକଶିତ ହେବା। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏତେ ଯେ କ'ଣ କରିବ ସେ, ତାର ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇଯାଏ। ହିତାହିତ କହିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର, ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ଯଦି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭଳି ସେସବୁ ମିଳେଇ ଯିବ, ମାନେ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ସେ ମିଳେଇ ଯିବ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ତା ସହିତ ଆମର ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର 1804 ମସିହାରେ ଆମ ପୃଥିବୀର ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ 1 ବିଲିୟନ ବା 100 କୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର 2024 ମସିହା ହେଲାଣି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ 8 ବିଲିୟନ ବା 800 କୋଟି ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଯିବ 2024 ମସିହାରେ। ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ଥିଲା, ଚୀନ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେଇଗଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ମାନରେ ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିଅଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ କମ ହଉଛି, ଅଭାବ ହଉଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ କହିଲେ ଅଭାବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ହାରରେ ଏହା ବଢି ଚାଲିଛି ଏହା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି 2048 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା 9 ବିଲିୟନ ବା 900 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ବା ଦେହ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠୁଛି, ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଶିହରି ଉଠିବା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟି ଦେଖ। ଦେଖିଲ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ଯାହା ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ହେବ, ରହିବାକୁ ଜାଗା ସମସ୍ୟା ବି ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆସିନି ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏହିପରି କ୍ରମାଗତ ବଢି ଚାଲିଛି। କ୍ରମାଗତ କହିଲେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 1000 କି 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏକ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିହେବ ଆଦୌ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ କହିଲେ କଣ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ଆମର 1000 କି 2000 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢିଯିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର
ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କେମିତି ଏବେଠାରୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଆଜିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ ସେଠି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନପାରେ। ସତସିଦ୍ଧ କହିଲେ ଆପଣା ଥାଏ ପ୍ରମାଣିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଥିବ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମି ଆସିବ। କାରଣ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ସହର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପୂରି ଉଠିବ। ତମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଷ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରିବେ। ସହର ଚାଷ ଜମିରେ ବସିବ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ତିଆରି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ କମି ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ସହର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପୂରି ଉଠିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଚାଷ ଜମି ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର ତ ଚାଷ ଜମି ସୀମିତ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିକିନା ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ, ସାରିଦେବେ, ତେଣୁ ଚାଷ ଜମି ଆହୁରି ସୀମିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଆମେ ଆଜିକାଲି କୃଷିରୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆହରଣ କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଆହରଣ କହିଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆମେ କୃଷିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଉଛୁ, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମକୁ ମୋଟାମୋଟି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଦେଉଛି। ଆ ବାଦ ଆମକୁ ଜୀବସାର, ଧାତୁସାର, ଜଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଖାଦ୍ୟସାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି। ଆମେ ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ତାହା ମୋଟାମୋଟି ଆମକୁ ଏହି ତିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗାଉଛି। ଧାନ, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ ସେସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା ବାଦ ଗୋଟେ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ରବି ଫସଲ, ଗୋପାଳନ। ରବି ଫସଲ କହିଲେ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତା ସହିତ ଗୋପାଳନ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳୁଛୁ, ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ପାଉଛୁ। ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆଦି ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେଟା ଚାଷରୁ ହିଁ ଆସେ। ସେମାନେ ଛଣ ଖାଆନ୍ତି, ନଡ଼ା କୁଟା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୁଗ ବିରିର ବୋତି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବି ସେହିପରି, କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦାନା ଖାଏ ସେଟା ବି ଚାଷରୁ ହିଁ ଆସେ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏଇ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଚାଷକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବୁ? ମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ନ କରିକି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ ଦିଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ବାଜରା ଆଦିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ପାଉ, ସେହି ଶ୍ୱେତସାର କଳକାରଖାନାରେ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ମାମୁଲି କହିଲେ ସାଧାରଣ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା? କଳକାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛ ତମେ ସବୁ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଆମର ଗୋପାଳନ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ।
रसायनविद कहले रसायन शास्त्र प्रवीण व्यक्ति। सरगरम कहले जोरदार बा उत्साहपूर्ण। स्वतः सिद्ध कहले आपणा छाए प्रमाणित। आहरण कहले संग्रह करबा। उधेबा कहले विकसित हेबा बा तिष्ठिबा। रामराज्य कहले पुराण रे वर्णित श्री रामचंद्रଙ୍କର शासन कालर सुख शांति और सुशासन। हिताहित कहले भल मंद बा उचित अनुचित विचार। उत्पादन कहले उत्पत्ति करबा बा गछरे फूल फल फळेइबा। तमे शब्दार्थ गुड़िक खातार लिखि नौ कि नहीं पिला माने? बर्तमान देख आज हूँ कहले वर्तमान ठारू नियंत्रिया कहले अभाव। पानी फटका भली मिलेइबा कहले क्षणस्थायी। देह शीतई उठिबा कहले अनिष्ट आशंकार सिहरी उठिबा। क्रमागत कहले निरवच्छिन्न भावरे बा पूर्णपूर्ण भावरे। सुदूर कहले अति दूर बहुत दूर। मत्स्य उत्पादन कहले माछ चाष। प्रकारांतर कहले अन्य प्रकार। उत्कृष्ट कहले उत्तम गुणवत्ता विशिष्ट। सेपरी मामूली कहले साधारण। वर्तमान पिला माने तुम पाठटी को भल कि बुझी जाइथिबो ताहले आमे वर्तमान मूल्यांकन करिबा। तुम माने केते प्रश्नर उत्तर कहिबो। वर्तमान पिला माने कुह एही प्रबंधटीर लेखक किए? को पिले एही प्रबंधटीर लेखक किए? डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र। वेरी गुड। डॉक्टर गोकुलानंद तांको रचित विज्ञान भित्तिक पुस्तक गुड़िकर नाम कुह। तुम केते गुडे पुस्तक रो फोटो देखैथिली मने रखिछ जदि कुह। को पिले तांको रचित विज्ञान भित्तिक पुस्तक गुड़िकर नाम कुह। मने नाही कुह चेष्टा कर। तांको रचित विज्ञान भित्तिक पुस्तक गुड़िकर नाम होछि पृथ्वी बाहरे मनीष, कृत्रिम उपग्रह, सुनार ओडिशा, उड़ंता थालिया, विज्ञान विचित्रा, विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार इत्यादि। अच्छा एटा कह केउ असंभव कथाटा ऊपर दीर्घ आलोचना चलीथिला? कह बोस्टन विश्वविद्यालय रे केउ असंभव कथा ऊपर आलोचना चलथिला? कह खाद्य खाद्य ऊपर आलोचना चलथिला। अच्छा केमती विज्ञान देख पिला माने बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग आलोचना कक्षे असंभव कथाटा केउठी पचराइथिला? बोस्टन सॉरी भूल प्रश्नटा भूल पचार देली। केउठी असंभव कथाटा ऊपर दीर्घ आलोचना चलथिला? कह केउठी? हां कह बोस्टन विद्यालयर बोस्टन विश्वविद्यालय रसायन विभाग आलोचना कक्षे असंभव कथाटा ऊपर दीर्घ आलोचना चली। खाद्य मूल रे कौन सब रही बोली लेखक कहिछन? खाद्य मूल रे कौन रही? कह शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, शांति, रामराज्य सबुर मूल रही खाद्य। वेरी गुड। पृथ्वीर जनसंख्या बढ़िले कौन कमिजिबो? कबिले पृथ्वीर जनसंख्या बढ़िबले कौन कमिबो? खाद्य कमिजिबो। पृथ्वी रे जनसंख्या बढ़िले खाद्य आउ कौन कमिबो? आउ के चेष्टा कर। चाष जमी। वेरी गुड। चाष जमी कमिबो। चाष जमी। हां वेरी गुड। पृथ्वीर जनसंख्या बढ़िले चाष जमी कमिजिबो। केउ कृषिजात खाद्यरु श्वेतसार और स्नेहसार मिलिथाय? कपिले श्वेतसार कोठु मिले? धान, गहम, बाजरा, धान, गहम, बाजरा, मांडिया, आलू इत्यादि। जणे जणे कह जणे जणे। उत्तर धान, गहम, बाजरा, मांडिया, आलू इत्यादि। हां ठीक अछि। आ स्नेहसार? सोरिष, चिनाबादाम आदि। हां सोरिष और चिनाबादाम आदि रो स्नेहसार मिले। रबी फसल मत्स्य और कुकुड़ारू आमे केउ जातीय खाद्य पाऊ कहला? रबी फसल कह बोले तुम माइक्रोफोन प्रोब्लेम है कि? अच्छा आ गोटे स्कूल कह। हाँ आउ जने पिला कह आ गोटे स्कूल कह। रबी फसल मत्स्य और कुकुड़ारू आमे पुष्टिसार जातीय खाद्य खाऊ। एटा कह प्रत्येक देशर प्रधान समस्या कौन? कबिले प्रत्येक देशर प्रधान समस्या कौन? कबिले प्रत्येक देशर प्रधान समस्या हैला खाद्य। लेखुछ कि नहीं पिले खातारे? गोपालन, कुकुड़ा पालन प्रकारांतरे साधारण चाष उपरे किपरि निर्भर करे? कह
ଗୋପାଳନ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ କିପରି ନିର୍ଭର କରେ। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଜମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଯୋଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୋପାଳନ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସାଧାରଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେଉଁ ତିନୋଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ? ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, କୁହ। କେଉଁ ତିନୋଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଓ ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସ। ତାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଆବଶ୍ୟକ। 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 ଆବଶ୍ୟକ କଣ ହବ? ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୃତ୍ରିମ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉନ୍ନତି। ଉନ୍ନତି। କ୍ଷତି କ୍ଷତି ଉନ୍ନତିର ନା, ଉନ୍ନତିର ହଉଛି ଅବନତି। ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷତି କଣ ହବ? ଧ୍ୱଂସ ବା ପ୍ରଳୟ। ଧ୍ୱଂସ ହଁ, ହିତ। ହିତର ଅପୋଜିଟ୍ କଣ ହବ? ହିତ ବିପରୀତ ଅହିତ ଅହିତ। ନିଅଣ୍ଟିଆ। ବଳକା ଅନିଅଣ୍ଟିଆ ବଳକା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ନା ନା, ଅନିଅଣ୍ଟିଆ ହବନି, ବଳକା ହବ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟର କଣ ହବ ବିପରୀତ? କହିପାରିବ? ହାତ ଟେକ। କିଏ କହିପାରିବ? ହାତ ଟେକ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ହବ ନିକୃଷ୍ଟ। ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଚୁର। ଅପ୍ରଚୁର ହଁ, ଅପ୍ରଚୁର ଅଳ୍ପ। ଖାଦ୍ୟ କଣ ହବ? ଖାଦ୍ୟର ବିପରୀତ କୁହ। ଖାଦ୍ୟର ବିପରୀତ ହବ ଅଖାଦ୍ୟ। ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଖାଦ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦନ, ଉଧେଇବା, ଆହରଣ, ନିଅଣ୍ଟିଆ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଏବେ କ ନମ୍ବରଟା ପଢ, ଆଉ ଏଠି କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିବ କହିବ। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଶୂନ୍ୟ। ପଢିବା ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ପାଠ ପଢିଲେ ହଁ। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଗିନ୍- କଣ ହବ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଥରେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିବ? ହଁ, କୁହ। ନା, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ଯେତେ ବହି ଅଧିକ ପଢିବ, ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କଣ କରିବା? କୁହ। କୁହ। କୋଉଟା ହବ? ବହି ପଢିଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢେ ନା। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କୋଉଟା ଲାଗିବ ଏଠୁ? ହଁ, ଏଠି ଲାଗିବ ଜ୍ଞାନ। ଅଧିକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ। ନା, ଏଠି ଲାଗିବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। କରିବା। ଆହରଣ କହିଲେ ଆହରଣ। ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ଆମର ବଢିବ, ଆମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଜମିରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭଲ ଫସଲ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ। କୁହ। ଜୈବିକ ସାର ଜମିରେ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉତ୍ପାଦନ। ହଁ, ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ଗଛ ଛାଇରେ ଫସଲ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୁହ। ଗଛର ଛାଇରେ ଫସଲ ହୁଏ କି? ହୁଏନି ନା। ତ କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିବ? ଦେଖ, ଗଛ ଛାଇରେ ଫସଲ କଣ ଲାଗିବ? ନିଅଣ୍ଟିଆ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହଁ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ହବନି। ହଉ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଛାଡୁଛି, ତମାନେ କହିବ ହେଲା। ଉଧେଇବା ଉଧେଇବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉଧେଇବା। ହବ। ହଁ, ଉଧେଇବା ହବ। ଉଧେଇବା କହିଲେ ବିକଶିତ ହେବା ବା ବଢିବା। ଗଛ ଛାଇରେ ଫସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିକଶିତ ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଡ୍ୟାସ୍। କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ। ଉନ୍ନତି ନା, ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏଠି କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଠିକ ଲାଗିବ? କୁହ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନସଂଖ୍ୟା ହବନି। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ହଁ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ଲୋକ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଏ। କୁହ। ଭୋକ ବିକଳରେ ଲୋକ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ। କଣ ହେଇଯାଏ?
କୁହ ଭୋକ ବିକଳରେ ଲୋକ କଣ ହେଇଯାଏ? ତାର ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରେନି। କୋଉଟା ହବ କହିଲେ? କୋଉଟା ହବ? ଆଉ ଥରେ କୁହ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ଆରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ନା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହବନି ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହଁ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ଭୋକ ବିକଳରେ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ବତେଇଥିଲି ପଢେଇଲା ବେଳେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ହଁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ। ଗରିବ ଲୋକଟି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। କୁହ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ନିଅଣ୍ଟିଆ ମାନେ ଅଭାବୀ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବାକୁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଏତେବେଳେ? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ତମର? ଅଛି କି ପିଲେ? ଠିକ ଅଛି ନାହିଁ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ବହି ଗୁଡାକ ତମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ନେଟରୁ ବି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ପଢ। ଧନ୍ୟବାଦ।